माशाल्लाह सारा पिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भरावां मेरे तरफ सब नूं अस्सलाम वालेकुम। और पता है कि आज 15 तरीक है और मंगल का दिन है तो अज तो जी सब्ज़ मंडी वो भी बड़ी तेज़ थी, लेकिन इतने अज आए फ्रूट मंडी वाली साइड से, क्योंकि इस साइड से पंजाब हम चल पे ना कि पंजाब के जिन्हें भी मिसाल हैं ना जिन्नियां भी नस्ल हैं खरबूजे दियाँ वो तकरीबन सारियाँ आ गई हैं। देसी आ गया, दूसरा पिस्ता आ गया, हाईब्रिड आ गया, सफ़ेद आ गया, यानी कि देसी दूसरा देसी भी आ गया, क्योंकि इस टाइम जो ना सिंध वो बिल्कुल खत्म हो गया। सिंध का काम खरबूजे का तकरीबन खत्म हो गया। इस टाइम जो ना ये चल रही है दूसरा गर्मा चल रही है सिंध का, पंजाब का भी है और सिंध का भी बिच है। लेकिन जो खरबूजा है ना वो इस टाइम जो ना ज़्यादा पंजाब का है, क्योंकि पंजाब 4-5 नस्लों 6 नस्लों जड़ियाँ भी हैं वो इंशाल्लाह वो आ गई हैं। तो इंशाल्लाह उन्होंने रेट पूछांगे, कोशिश करांगे। अनार है, अनार तो गरीब बंदा खाए। लाला किन्ने किन्ने जाली दे 650 वजन के अल्लाहू अकबर क्या बात है। तकरीबन इनका 10-12 किलो वजन निकल आया, 10-12 किलो वजन निकल आया। ये जिन्ने भी हैं ना खुले लगे, खुले की भी तुहानू बोली सुनावांगे कि खुले ते भी जावांगे, कोशिश करांगे। फिलहाल असीं तुहानू इत्थे दिखा रहे हैं अगे खुले आने जा। चिट्टे की तोड़ी किन्ने किन्ने दी आई साहब बेची जे 800 850 770 इत्थों तक। वजन कितना होंदा? वजन तकरीबन इहदा 15 किलो इन्ना हो जाएगा। हाँ जी, अल्लाह दे हुक्म दे नाल। अगर ये 800 तक जावे ना तो 60 रुपए पैंदे। हाँ जी, ये भी गल है ना, 60 रुपए किलो पैंदे। हाँ जी, 15 किलो वजन खुला पाए। आज साहब सलाम अलैकुम। आज साहब जेड़ा देसी इंदा की रेट है? 1400 रुपए का जो काटन 14 किलो ही वजन है, वो 1500 रुपए का वो मोटे साइज विच है, इधर मेरे साइज। अच्छा आज साहब जेड़ा देसी ये तो एंड ते नहीं चलदा सी बॉर्डर विच? नहीं वो बॉर्डर का रेट है, ये मेलसी है। अच्छा मेलसी है, बॉर्डर का आंदा खुला, ये मेलसी का काटना ही चलदा। स्वाद की जड़ी ना स्वाद की शुरू हो गई है। हाँ जी, ये स्वाद की जड़ा ना लुगार शुरू हो गई। हालांकि लेट होती है, ये जल्दी शुरू हो गई है। 390 किलो 390 माशाल्लाह जी। एक गर्मा है, ठीक है ना। एक गर्मी च मुफ्तलिफ दाने होंगे, मिसाल है होंगे 9 दाने भी होंगे ने, 12 दाने भी होंगे ने, इहदे मुफ्तलिफ दाने होंगे, ठीक है ना। कोई एक दाना नहीं होंगे कि एक दाने का जो पूछा जाए। बाबा 12 दाना किन्ने का है? 1200 रुपए का। 100 रुपये तो भी थले पै गया तो किलो। लेकिन 12 दाने इन्हों मुख्तलिफ दाने होंगे, फिर वो दाणियां के हिसाब न फिर पूछा जाता है कि 9 दाना है, ये 12 दाना है, ये 14 दाना है। इस तरीके इन्हों का रेट पूछा जाता है, ठीक है ना। भी कदे 12 दाने पे अगे 9 दाने भी पे, वो इस तरीके जो ना इन्हों का फिर रेट जो ना पूछा जाता है। अगर दुगड़ होंगे इनका रेट एक रेट नहीं होंगे। देखो जी इस टाइम जो माड़ी है ना, माड़ी वो तो 40-50 60 40-50 20 रुपये भी किलो, ठीक है ना। 20 रुपए किलो भी स्टॉकरी जी माड़ी है। लेकिन जी चंगी तो मैं दिखाई है ना, यकीन जानो कि दिल लेकर ही खुश हो जाता है। उनका 100 रुपए वो कह रहे हैं कि 100 रुपये जी कि टॉप क्लास की हैगी वो वाली। जी दूसरी है वो तो फिर तुहानू पता है इस टाइम जो ना वो रुली पई है। अच्छा लाला पिछला केड़े इलाके का लाया? कितना वजन है? वजन जी 14-15 किलो। 14-15 किलो। किन्ने का विक रहा है? विक रहा है 600 का, 550 5-6 महीना 1.5 महीना चलेगा ये माशाल्लाह। सारा पिस्ता, पिस्ते का भी रेट पूछिए कि पिस्ता किन्ने किन्ने का जा रहा। बाकी तो जड़ा ना उन्होंने तो असं पूछ ले। और सर क्या? अच्छा सर जी पिस्ते के किन्ने की जाली जा रही? एक पिस्ता है, एक कैंडी पिस्ता है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਸਤੇ ਦੀ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਂਡੀ ਪਿਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪੌੜੇ ਕੈਂਡੀ ਪਿਸਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ 750 क्या बात है माशाल्लाह 15 किलो वजन हो जाएगा सर। ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ। चल पिस्ता बादामी भाई है 12 भी ला लो, ਹਾਂਜੀ 12 ਵੀ ਲਾ ਲਓ, 12 ਲਾ ਲਓ। 12 ਲਾਈਏ ਤੇ 700 750 ਕਹਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 38 3-3000 ਦੀ, ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਧ ਖਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 500 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੋਂ ਟਰੱਕ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1,70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 18,000 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਲਵਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ। ਲਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡਾਲ ਹੈ ਵਾਲੀ? 5,000 ਦੀ। ਸਰ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਵਜ਼ਨ ਬੋਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 6 ਧੜੀਆਂ 5,000 ਦੀ 1500 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੀ 12-1300 ਆ 1200 ਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ 6000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 6,000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ। 800 ਹੀ ਘੜੀ ਬਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਛਾਪਰਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰਬੂਜਾ। ਹਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖੋ, ਛਾਪਾ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆ ਦੇ ਛਾਪਾ? 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਵਜ਼ਨ 35 ਕਿਲੋ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 35 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ भाई 100 रुपए किलो बेच रहा है 20-22 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਕਮਾਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੌਦੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਰੇ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। देखो जी, इस टाइम पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੇਚ ਸੀ। ਜੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜੈਸੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ
ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਦੀ 3000 ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ 12 13 12 ਤੋਂ 12 13 14 15 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਅਕਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ, ਮੰਡੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ, ਰਾਵੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਨਸਾਨ ਮੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਹੋਈ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ ਨਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਪਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ KP ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਧਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। KP के हालात बेहतर है क्योंकि उधर मजदूर लोग ज्यादा अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। अफगानियां बाहर निकाल दिया जा रहा है जिन्हें सब तो ज्यादा रेडियो लगाते हैं। लेकिन ऐसे पंजाब के हालात बहुत मुश्किल है। किसान का जीना मैं कहना कि वो 2-4 साल रह गए ना, किसान को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। बहुत मेहरबानी ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਘਮੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਦਾਣੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ 15 ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਸੱਚੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 16 ਸ਼ਹਿਰ ਘਮੌਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਗਰਮਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। 20 ਦਾਣੇ 2 ਦਾਣੇ ਆਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਕਰੋ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਸਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਨਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣੇ ਆ।